जय जगन्नाथ पिला माने चलो आज आम षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहीर किए भाषे किए बुढ़ी पाठर प्रश्नोत्तर गुड़ी को देखा। यार प्रथम प्रश्नर कहला डाकबाजी यंत्र रे सकालू दुई जन लोक कौन प्रचार करते। यार उत्तर हेब सकालू दुई जन लोक डाकबाजी यंत्र प्रचार करते। भाई और भौणी माने देखा भूलु ना आज राति एक संपूर्ण नुआ धरणर नाटक अभिनीत हेब। मन को चमकई देव थरे देखिले जीवन सारा भूलिबे नहीं। एथिरे बछा बछा अभिनेता अभिनेत्री माने अभिनय करेंगे। प्रश्न नंबर ख सेमाने क्यों नाटक कथा प्रचार कले। सेमाने एक नुआ धरणर नाटक भासिला पथर बुड़िला सोल कथा प्रचार कले। पुलिस काहाकू धरी नेला। पुलिस निरीह और निर्दोष लोकटी को भूल रे धरी नहीं गला। आर्किमेडिस कौन कही दांडरे धाइले। आर्किमेडिस यूरेका यूरेका कही दांडरे धाइले। राजा कौन परीक्षा करने को चाहूले। उत्तर राजा जो सुनार मुकुटटी तैयारी करते खांटी सुनार किंबा कारीगर से नकली सुना मिसाई ता परीक्षा करने को चाहूले। आर्किमेडिस क्योंठाए जन्मग्रहण करते। उत्तर है आर्किमेडिस इटालीर सिसिली द्वीप अंतर्गत सिराक्यूज नामक सहर में जन्मग्रहण करते। प्रश्न नंबर 2 उत्तर लेख। प्रश्न नंबर कहला नाटकर ना शुणी लोक मैंने कहीं आश्चर्यान्वित हेले। उत्तर है नाटकर ना थिला भासिला पथर बुड़िला सोल। यात्रा दल समस्ते जानती पथर बुड़े सोल भासे मात्र जहाँ दल कहते पथर भाषब सोल बुड़ब यह संपूर्ण विपरीत कथा होइतिबारु लोक माने आश्चर्यान्वित हेले। प्रश्न नंबर ख क्यों कारणरू नाटक शेष में लोक माने निराश हेले। उत्तर है यात्रा रे पथर नथिला कि सोल नथिला पानी मध्य नथिला नीतिदिनिया घटना परी नाटकर विषय वस्तु आ दुई जनक मध्य लड़ाई को नहीं नाटक चलीथिला एथिपई लोके निराश हेले। प्रश्न नंबर क लोके माने कहीं क्योंपाई आर्किमेडिस को पागल बोली भावुले। उत्तर है आर्किमेडिस गाधोइबा बेले विज्ञान नुआ सत्यटी पाइबारु यूरेका यूरेका कही मझी दांडरे उलग्न होई धाइतिले। तांको एपरी अवस्था देखि लोके पागल बोली भाविले। प्रश्न नंबर घ आर्किमेडिस एते विहल हेबार कारण कौन। उत्तर है बहुत दिन धरी से खोजुथिबा विज्ञानर गोटे तत्व आर्किमेडिस हठात पाइबारु खुशी एते विहल हो जाइतिले। प्रश्न नंबर 1 आर्किमेडिस क्यों सकाशे चिंतित थिले। उत्तर है राजा तैयारी करथिबा सुना मुकुटटी खांटी सुनार किंबा कारीगर किसी नकली सुना मिसाई से ताहा जानिबाकू चाहूले। मुकुटटी को न भांगी बा निआरे न तलाई एकथा किपरि जानी हेबो से दायित्व आर्किमेडिस को दियाइतला। सेथिपई आर्किमेडिस खूब चिंतित थिले। प्रश्न नंबर 6 गाधोइबा समय आर्किमेडिस मुंड को क्यों कथा झुटिगला। उत्तर है गाधोइबा समय पानी भर्ती कुंडरे आर्किमेडिस प्रवेश करने मात्रे से किछि पानी उछिली बाहर को चलीगला। से कुंड भितर बसीथिबा बेले अनुभव करे जे केही जेपरि तांको ऊपर को ठेली देउछि। कौनसी पदार्थ बा वस्तु को पानी रे बुड़ाइले तार ओजन कमिगला परी बोध हुए। पदार्थ बा वस्तु पानी भितर जेतिकी स्थान अधिकार करे से स्थान में पानीर ओजन जेतिकी पदार्थ बा वस्तुर ओजन सेतिकी कमी जाए। यही कथाटी आर्किमेडिस मुंड को झुटिगला जहाँ को आधार करी राजा सुना मुकुटटी केते खांटी ताहा से जानी पाइले। प्रश्न नंबर 6 लुहा कहीं तल को बुड़ी जाए। उत्तर है लुहा खंडे पानी रे पकाइले जेतिकी पानी उछुलाए से पानी रे ओजन लुहा खंडर ओजन ठारू कम तेणु लुहा पानी रे बुड़ी जाए। प्रश्न नंबर 3 सरल भाषा रे बुझाई लेख। प्रश्न नंबर क सबु कथा को एमिति निठेई करी धरुची आजिकाली पिलांकर लक्षण हेउची एइया। उत्तर हेब संक्षिप्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहीर किए भाषे किए बुढ़ी प्रबंधरू उद्धृत। एठाई लेखक डॉक्टर कुलमणि सामल आजिर विज्ञान जुगरे पिलांकर लक्षण संपर्क अजांक मुहरे वर्णना करछंती। अजांक सह
ମୁନା ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାସିବା ବୁଡ଼ିବା କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲା। ସେ ଅଜାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ଅଜା ତାଙ୍କୁ ପଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ ସୋଲ ଭାସେ ବୋଲି କହିଲେ। ସୋଲ କାହିଁକି ଭାସେ ଆଉ ପଥର କାହିଁକି ବୁଡ଼େ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁନା ଅଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ଅଜା ବୁଝାଇଲେ, ପଥର ଓଜନିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଓ ସୋଲ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ଭାସେ। ମୁନା ପୁଣି ପଚାରିଲା, 2 କିଲୋ ଓଜନର ସୋଲ ବିଡ଼ାଟି 1 କିଲୋ ଓଜନର ଲୁହା ଖଣ୍ଡଠାରୁ ଓଜନିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସୋଲ ବିଡ଼ାଟି ତ ବୁଡ଼ିଯିବ ଓ ଲୁହା ଖଣ୍ଡଟି ତ ଭାସିବ। ମୁନାର ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଜା ହବଡ଼େଇ କଲେ ଓ ମୁହାଁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାର ଟିକିନିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଗୁଣକୁ ଦେଖି ଅଜା ଭାବିଲେ ନାତି ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଭଲ କରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। କେବଳ ମୁନା ନୁହେଁ, ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଆ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି କଥାଟିକୁ ଟିକିନିଖି କରି ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ପିଲା ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାରୁ କେମିତି ବିଜ୍ଞାନର ଏତେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟଟି ମିଳିଗଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ସାମଲଙ୍କ ଲିଖିତ କିଏ ଭାସେ କିଏ ବୁଡ଼େ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ବିଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କିପରି ଛୋଟିଆ ଘଟଣାରୁ ମିଳିଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ତିଆରି କରିଥିବା ମୁକୁଟଟି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର ନା କାରିଗର କିଛି ନକଲି ସୁନା ମିଶାଇଛି, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ରାଜା ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍‌ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ମୁକୁଟଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି କିମ୍ବା ନିଆଁରେ ନ ତଲାଇ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଥରେ ଗାଧୁଆ ଘରେ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ବସିବା ଫଳରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପାଣି ବାହାରକୁ ଉଛୁଳିଗଲା, ସେହି ପରିମାଣର ଠେଲାବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଠେଲୁଥିବାର ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍ ରାଜାଙ୍କ ସୁନା ମୁକୁଟଟି କେତେ ଖାଣ୍ଟି ତାହା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ ଗାଧୁଆ ଘରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ପାଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ବସ୍ତୁଟିଏ କାହିଁକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ ବା ଭାସେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଏକ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାରୁ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ଏହି ପାଠରେ ଠେଲାଠେଲି ପରି କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କଡ଼ାକଡ଼ି, ମରାମରି, କୁହାକୁହି, ପୂରାପୂରି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ତଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବା କୌଣସି ବିରାମ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ମୁନା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା ପିଲା ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସେ କହିଲା ନାହିଁ, ସେ କହିଲା, ନାହିଁ ମୋ ଅଜା। ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତ କମା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନାହିଁ ମୋ ଅଜା କେତେ ପରିମାଣରେ ଲୁହା ବା ସୋଲକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ସେ କଥା ନ କହିଲେ କିଏ ଓଜନିଆ କିଏ ହାଲୁକା ଜାଣି ହେବ କେମିତି? ନାହିଁ ମୋ ଅଜା ପରେ କମା ହେବ। କେତେ ପରିମାଣରେ ଲୁହା ବା ସୋଲକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଦରକାର ପରେ କମା। ସେ କଥା ନ କହିଲେ କିଏ ଓଜନିଆ ସେ କଥା ନ କହିଲେ କମା କିଏ ଓଜନିଆ କମା କିଏ ହାଲୁକା ଜାଣି ହେବ କିପରି? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଉଦ୍ଧୃତ କମା ଶେଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମନରୁ ବାକ୍ୟଟିଏ ତିଆରି କର। ଅନୁତାପ। ନିଜର ଦୋଷ ପାଇଁ ହରି ଅନୁତାପ କଲା। ପ୍ରତିଭାବାନ। ରାମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲା ଅଟେ। ସୂତ୍ର। ଗଣିତ ସୂତ୍ର ନ ଜାଣିଲେ ଗଣିତ କଷି ହେବ ନାହିଁ। ଗଣିତଜ୍ଞ। ପିଥାଗୋରାସ୍ ଜଣେ ମହାନ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାକୁ ବାଛି ଲେଖ। ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱର, ଶାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା, ନିଶ, ଫୁଲାଇ, ଡାକବାଜି, ଯନ୍ତ୍ର,
ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଖାଣ୍ଟି ଶୂନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆର୍କିମିଡିସ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖ। ସିସିଲି ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ, ସିରାକ୍ୟୁଜ ରାଜା, ଅନୁତାପ, ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଭାବାନ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଉତ୍ତର ହେବ ମାନବ ଜଗତକୁ ଏଭଳି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ଇଟାଲୀର ସିସିଲି ଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରାକ୍ୟୁଜ ସହରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 287ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 212ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିରାକ୍ୟୁଜର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ରୋମୀୟମାନଙ୍କର ବରାବର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ରୋମୀୟମାନେ ସିରାକ୍ୟୁଜ ଦଖଲ କଲାବେଳେ ଚିହ୍ନି ନପାରି ଭୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆର୍କିମିଡିସ୍ଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଗଲା। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଶବକୁ ନେଇ ସମାଧି ଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଅଭିନୟ ଶବ୍ଦରୁ ଯେପରି ଅଭିନୀତ ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ରୂପ ଲେଖ। ଆବିଷ୍କାର ଆବିଷ୍କୃତ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ପୁରସ୍କାର ପୁରସ୍କୃତ, ଅନୁମାନ ଅନୁମିତ, ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ଗଣିତ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗଣିତଜ୍ଞ, ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲେଖ। ସଙ୍ଗୀତ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ବେଦ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବେଦଜ୍ଞ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ଆଇନ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆଇନଜ୍ଞ, ରାଜନୀତି ଯେ ଜାଣନ୍ତି ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସଂସ୍କୃତ ଯେ ଜାଣନ୍ତି ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ରହ।